بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 7 for Nanochemistry 1. نبدأ الآن ويا electron microscope components. Four main components. Number 1, electro-optical vacuum. Number 2, vacuum system. Number 3, signal detection on display units. And number 4, infrastructure requirements. Number 1, electron coil. Electron-optical column, which consists of electron source to produce electrons, magnetic lenses to demagnify the beam, magnetic coils to control and modify the beam, apertures to define the beam and to prevent electron spray. إذن الجزء الأول من electron microscope هو electron-optical column. إذن هو العمود اللي يحمل اللينس الجن electron source to produce electrons، يعني الجن اللي ينتج أو يصدر منه الالكترون بيم، والمagnetic lenses. طبعا هذا schematic بصورة عامة يوضح المخطط للالكترون مايكروسكوب. فطبعا هاي كلها المكونات هي inside column. نشوف هنا مثلا الكومبوننت الأول إنه قلنا إنه الإلكترون أوبتيكال كولوم اللي هو يتكون من electron sources, magnetic lenses, magnetic coils to control and modify the beam and apertures. فهنا هذا مثلا electron gun، هنا هاي كلها source of lenses، هاي كلها حتى يسيطر على، طبعا هذا هو اللي مصدر الإلكترون بيم، ينفذ البيم خلال lenses أو magnetic lenses ويسيطر عليه وعلى إنه ما ينتشر بكل الاتجاهات إلى أن يسقط على السامبل، وبعدين يصير به الريفلكشن وبعدين detection through detectors حتى هاي الديتكتورز تتحول إلى images. Number 2, vacuum systems. يعني أنظمة التفريغ إنه تجعل تحت الفاكيوم. So number 2, vacuum systems which consist of sample chamber which holds vacuum and pumps to produce vacuum, valves to control vacuum and gauges to monitor vacuum. إذن هذه هي أنظمة الفاكيوم، يكون متكون من sample chamber which holds vacuum and pumps to produce vacuum. السامبل هو راح يكون بنفس الشامبر اللي يكون أصلا هو بأجهزة التفريغ. أيضا صمامات valves to control vacuum, gauges to monitor vacuum. Number 3, the third component, signal detection on display unit, which consists of detectors to collect the signals. Electronics to produce the image from the signals. So هنا يعني images يعني after signals to be detected تتحول هذه الإشارات إلى image. نشوف هنا signal detection on display units which consists of detectors to collect signals. إذا detectors أول مرة حتى تتحسس الsignals، و electronics to produce the image from the signals. إذن electronics حتى تحول هذه signals إلى images. Number 4, infrastructure requirements which include power supply, cooling system, vibration free flow and room free of ambient magnetic and electric fields. إذن الجزء الرابع هو اللي يشمل ال power supply, cooling system. Once again احنا عندنا إن يكون under vacuum, so we need to a chilling system يعني cooling system. Vibration free flow يعني إن الفلور تمتص الاهتزازات، لأنه أي vibration أو اهتزاز ممكن يأثر على الإيمج اللي يعني يتم الحصول عليها للسامبل. وأيضا room free of ambient magnetic and electric fields. الروم اللي
يكون الإلكترون مايكروسكوب بيها موجود بيها، يعني يستخدم لغرض القياس إنه لازم تكون خالية من المجالات المغناطيسية والكهربائية. هذا السكيماتيك يوضح بصورة عامة ال four main components of scanning electron microscope. إنه يتكون مثل ما قلنا إنه يتكون من الكولوم. inside هذا الكولوم يوجد الإلكترون جن، عندنا هاي المagnetic lenses. طبعا هذا الإلكترون جن يكون مسؤول عن توليد الإلكترون بيم، وإنسايد هاي اللينسز يتم السيطرة على البيم، يعني الديفلكشن مالته، يعني إنه يسيطر على البيم إنه ما ينتشر، يعني polarized. طبعا يعني polarized باتجاه معين، وحتى السايز مال البيم يعني سبوت بيم راح يسيطر عليه عن طريق بواسطة هاي المagnetic lenses وال deflectors and so on. مثل ما نشوف هنا هاي البيم deflector coils، هنا المagnetic lenses and so on. يتم السيطرة أيضا على الإلكترون بيم لحين سقوطه على السامبل. هذه هي الشامبر اللي يكون موجود بالسامبل، والسامبل طبعا هذا السيستم كله يكون under vacuum، يكون مغلق ويكون under vacuum. عند سقوط الإلكترون بيم على السامبل طبعا راح يصير reflection للبيمز. فالديتكتورز اللي موجودة inside الشامبر، detectors راح تلتقط الإلكترون اللي reflected electron beam، وبعدين تتحول هذه السيجنالز إذا مثل ما نشوف هنا للديتكتور الفوتو multipliers، بعدين تتحول إلى الديسبلاي يونتس حتى نشوف الإيمج. إذا نشوف هنا for example هذا هو مثال للسكانينج إلكترون مايكروسكوب. هذا هو الكولوم اللي يحتوي مثل ما قلنا على الجن، نان الجن يكون، وهذه هي الشامبر اللي يوضع بالسامبل. هذه الدور تفتح يعني، وبعدين يعني يوضع السامبل وتغلق ويكون يعني run under vacuum system. هذا البوكس هو يحتوي على البومبس اللي تساعد أو اللي تكون مسؤولة عن أن يكون السيستم under vacuum. طبعا كل المنظومة السيستم تكون controlized under by or via computing system. فالتشغيل الجن والoperating كليته يكون under يعني بواسطة سوفت وير معين، والأوبريتر هو اللي يتحكم ب switching on and off الإلكترونز، الفوكسينج via lenses، واختيار نوع الديتكتور، وبعدين إلى أن يبدأ السكانينج إلى أن يتم الحصول على الإيمجز للسامبل بواسطة الإلكترون سكانينج. الآن نأتي إلى scanning probe microscopy or SPM for short. طبعا probe معناتها المجس، فإحنا عندنا المجسات هنا تكون على شكل tip. So scanning probe microscopy covers several related technologies for imaging and measuring surfaces on a very fine scale down to the level of molecules and groups of atoms. At the other end of the scale, a scan may cover a distance of several micrometers in the X and Y directions to a few micrometers in the Z directions. إذن السكانينج بروب مايكروسكوبي تستخدم في عدة مجالات و different technologies. طبعا تستخدم للإيميجينج و measuring surfaces. الsurfaces يعني ال thickness مالتها، ال size of features and so on. ال level هو يصل إلى ال molecular level.
So on a fine scale down to the level of molecules or groups of atoms. الimaging الarea of الimaging هي تصل إلى few micrometers in X and Y directions or a few micrometers in the Z direction. In general, SPM microscopy may share the following concepts. Number one, scanning via an extremely sharp tip, 3 to 50 nanometer radius of curvature across the object surface. إذن السكانينج SPM تستخدم sharp tip. الشارب تيب طبعا كل ما يكون فاين كل ما الإيميجينج التصوير للفيتشرز يكون أدق وتستخدم لتصوير فيتشرز أصغر. فهنا مثلا يصل يعني تتراوح ما بين 3 to 50 nanometer radius of curvature across the object surface. Number two, this sharp tip is mounted on a flexible cantilever, allowing the tip to follow the surface profile. إذن هذا الشارب tip يوضع على cantilever, flexible cantilever. cantilever مثل الذراع هي اللي يضع عليها التip وتكون هذه flexible يعني مرنة تتحرك بمرونة. فطبعا حركتها راح تكون حسب البروفايل مال السيرفيس. يعني while scanning التip يهت السيرفيس أو يعني يتفاعل مع السيرفيس عند اقترابه من السيرفيس. هذه الانتراكشن راح تؤدي إلى الفايبريشن. هو مرن الكانتليفر بسبب مرونته فراح يسمح بهذه الفايبريشن وبهذا يعني ينقل البروفايل للسيرفيس. When the tip moves in the proximity of an object, forces of the interaction between the tip and the surface will influence the movement of the cantilever. إذن خلال السكان عندما يقترب من التip من الأوبجكت، إذن القوة اللي تتولد نتيجة للتآثر ما بين التip والسطح هي اللي راح تؤدي إلى تؤثر على الاهتزازات للcantilever. These movements are used to be detected by selective sensors. Various interaction can be studied depending on the mechanism of the mechanics of the probe. إذن هذه الموفمنت وهذه الاهتزازات يتم التقاطها بديتكتورز وبعدين تتحول إلى الإيمج. The two most common scanning probe techniques are number one, atomic force microscopy AFM and scanning tunneling microscopy STM. Even two main SPM or scan probe microscopies include the AFM and STM. طبعا بصورة عامة ال AFM يعتمد على التآثرات ما بين قوة التآثرات ما بين التip and the surface, while ال STM يعتمد على current a very very weak current يعني تيار ضعيف جدا يتولد ما بين التip والsurface. So atomic force microscopy AFM, which measures the interaction of forces between the tip and the surface. The tip is dragged across the surface and vibrates while it moves. The interaction force depends on the nature of the sample, the probe tip, and the distance between the sample and the tip. Then, once again, atomic force microscopy here measures the interaction. Here reality here measuring أو هي قياس للقوة المتولدة نتيجة التآثرات اللي تحصل بين التip والsurface. The tip is dragged across the surface and vibrates while it moves. طبعا once again قلنا التip هو راح يكون mounted on a cantilever. فخلال ما يتحرك الكانتليفر التip طبعا راح يتحرك وياه ويموف على السيرفيس وينقل هذه الفيتشرز أو البروفايل of the surface. So the tip is dragged across the surface and vibrates while it moves. The interaction forces depends on the nature of the sample. طبعا هذه interactions
هي راح تعتمد على طبيعة الsurface, the prop tip and the distance between the sample and the tip. Number 2, scanning channel microscopy, or STM for short, which measures a weak electrical current flowing between the tip and the sample as they are held in a very small distance apart. إذن ال STM microscopy هي تعتمد على التيار، أو هي تنقل تتحسس ال very very weak current اللي يتولد ما بين التip والسامبل، لأنه يعني التip والسامبل عندما يصلون إلى مسافة قريبة جدا يتولد هذا التيار، والتيار يتم قياسه بواسطة الديتكتورز يعني detectors هي يكون بال STM. وهذه طبعا الديتكشن، هذه السيجنالز راح تتحول إلى images، يعني يتم تحويلها بواسطة السوفت وير وبواسطة الالكترونيكس بال STM تتحول إلى الايميجينج اللي تعكس البروفايل of the surface. الآن نأتي إلى الأتوميك فورس مايكروسكوبي. قلنا النوع الأول من السكانينج بروب مايكروسكوبي هو ال AFM Atomic Force Microscopy. Atomic force microscope was first developed to overcome a basic drawback with STM, which can only image conducting or semiconducting surfaces. AFM has the advantage of imaging almost any type of surface, including polymer, ceramics, composites, glass, and biological samples. Most AFMs use laser beam deflection system, where a laser is reflected from the back of the reflective cantilevers and onto a position sensitive detector. AFM tips and cantilevers are microfabricated from silicon or Si3M4 with a typical tip radius range from few to tens of nanometers. إذن ال AFM وجد بالأساس لمعالجة واحدة من مشاكل ال STM أو ال limitation of STM اللي هي يعني ال scanning channel microscopy، اللي هي فقط ال STM فقط يستخدم لقياس ال surfaces definite surfaces اللي هي تكون conducting or semiconducting surfaces. once again ال SEM لأنه يعتمد على ال detection السيجنالز مالته هي weak current، فلذلك ال surfaces اللي تقاس بال STM لازم تكون يعني موصلة أو أشبه موصلات. so image conducting or semiconducting surfaces. وطبعا هذا نوع من ال limitation. while AFM almost any type of surface، يعني تقريبا جميع أنواع ال surfaces. so AFM has the advantage of imaging almost any type of surface, including polymer, ceramics, composites, glass, and biological samples. Most AFMs use laser beam deflection system, where a laser is reflected from the back of the reflective cantilevers and onto a position sensitive detector. إذن نقل الإشارة بال AFM يتم عن طريق تحسس الليزر بيم يسلط على سطح الكانتليفر وثم ينعكس على ديتكتور. while cantilever vibrate طبعا الليزر بيم الساقط والانعكاس مالته أيضا يفايبريت، يعني أيضا راح يهتز. هذه الاهتزازات والفايبريشن هي تنقل صورة السطح. So use laser beam deflection system, where laser is reflected from the back of the reflective cantilever and onto a position sensitive detector. AFM tips and cantilevers are microfabricated from silicon or Si3M4 with typical tip radius range from few to tens of nanometers. بصورة عامة يعني كيف يتم تصنيع أو يعني كيف يتم تحضيره وتصنيع الكانتليفر والتب يتم بواسطة النانو فابريكيشن تكنيك or microfabricated.
طبعا الفابريكيشن معناته التصنيع التip والكانتليفر، لأنه very fine، فلذلك التصنيع مالته أيضا يكون معقد. وبصورة عامة هو يصنع من السيليكون RSI 3 and 4 with a typical tip radius. نشوف هنا طبعا التip كل ما يكون fine نحتاج إلى tip يكون very fine حتى يقدر يقيس أو يتحسس السطوح اللي هي تكون أيضا very fine، يعني بالmolecular level. So the fabrication of tip and cantilever خصوصا التip يعني والtypical بالنسبة للتip والtypical radius range from few to tens of nanometers. بصورة عامة هذه هي مخططات، هذه المخططات توضح ميكانيكية عمل ال AFM or Atomic Force Microscope. يعني أكو نوعيات كثيرة من ال AFM، هذه هي إحدى النوعيات. هذه image هي للأتوميك Force، an example of Atomic Force Microscope. يعني مثل ما نشوف إنه مو مثل ال Scanning Electron Microscope إنه لازم يكون under vacuum system and so on، يكون اعتيادي، يعمل يعني تحت الضغط الجوي الاعتيادي، والسامبل نقدر نشوفه. يعني هذا الهولدر، هاي الستيج of the sample. السامبل يوضع هنا وبعدين يتم قياس الإيمج له. طبعا التيبل اللي يوضع عليها الميكروسكوب ال AFM مايكروسكوب تكون الأرجل مالتها مزودة بمساند تمتص الفايبريشن اللي موجود بالأرضية، اللي ممكن يصير بالأرضية. يعني الفايبريشن اللي يصير بالأرضية ممكن يصير نتيجة المشي. وحتى الصوت، يعني إذا الأوبريتر مثلا دا يشغل الأتوميك فورس مايكروسكوب لازم يمتنع تماما عن الكلام، لأنه الفايبريشن الأمواج مال الصوت رأسا تنتقل هنا وتتحسس الصورة، لأنه هنا يعني من يشتغل ال AFM راح يبدي بالسكان، فإحنا السكان دا يصير بالموليكولار ليفل معناته وبالنانومتر لينث سكيل. لذلك أي فايبريشن هي راح تكون أكثر، يعني أي موجة تجي نتيجة للساوند نتيجة للحركة هي راح تكون أكثر من الفايبريشن مال تip، فاعتيادي راح تشوه الصورة وتأثر عليها. وطبعا تكون يعني هذه الغرفة يعني خلال القياس إنه تكون مغلقة، يعني حتى فتحة الباب ممكن تأثر عليها. لذلك هاي ال AFMs يعني بعض النوعيات إنه تنحط inside box حتى تنحمي من هذه ال vibrations. once again هاي التيبل تكون محمولة على المساند الأرجل، يعني مال هاي التيبل تكون مزودة ب يعني قطع مطاطية ومساند بحيث تمتص الفايبريشن اللي تحدث على الأرضية. طبعا as usual يعني تكون مسيطر عليها عند computing system. فالأوبريتر الشخص اللي يشغلها كله يعني switching on off يعني تحديد البارامترز كلها تكون عن طريق السوفت وير، يكون يعني set up ويا الميكروسكوب. هذه طبعا source of imaging اللي ممكن الحصول عليها من ال AFM. هاي هو السامبل هنا ينحط، هذا هو الستيج، السامبل هنا ينحط وبعدين قلنا بواسطة الكانتليفر يتم تشغيله فيبدي يقترب التب. هاي طبعا الكانتليفر والتب هنا يكون محمول، فالتب يبدي يقترب إلى مسافة معينة من السيرفس ويبدي بالسكانينج والإيميجينج. هذه هي سكيماتكس تبين again قلنا تبين ميكانيكية عمل ال AFM. فنشوف هي كلها توضح نفس الفكرة، كانتليفر تيب سيرفيس وبعدين الليزر بيم يعني يسقط وبعدين الرفلكشن مالته يعكس البروفايل للسطح. هذا أيضا نوع من السطح والقياسات اللي حتى يعني شوف هنا شلون الكانتليفر يفايبريت يعني حسب البروفايل مال السيرفيس.
هذه again صور أخرى. هذا هو الذراع المحمولة والكانتليفر اللي يحمل التب، وتبدأ نشوف كل ما طبعا يكون شارب كل ما يعني يستطيع أن يبين الفيتشرز الكيرفز of the features on the surface. فهذا الليزر بيم، هذا السيرفس. شوف الرفنس مال السيرفس لازم يعني التب لازم يكون أصغر من الرفنس للسيرفس. هذا أيضا الرسم يوضح نفس الفكرة، إنه هاي كانتليفر هذا التب. طبعا هنا for example الليزر قلنا يسقط على السيرفس دي كانتليفر، وبعدين الانعكاس مالته هو اللي يتم التقاطه وتحويله إلى الإشارات هاي تتحول إلى صورة. طبعا قد يبدو انه هو يعني يلامس السيرفس، بس هو بالرياليتي ما يلامس السيرفس. بس يلامس السيرفس معناته راح يستوب، بس هو يقترب بمسافات قريبة جدا جدا بحيث تسمح بالتآثرات اللي يصير ما بين التب وما بين السيرفس. هذه التآثرات طبعا هاي وايل سكانينج، يعني هذا يسكان، يعني هو دا يمشي على السيرفس، دا يتحرك بواسطة عتبة، فدا يتحرك على السيرفس ويسكانه. once again قلنا هو نهائيا ما يهت السيرفس، هو فقط dragged across the surface وراح يسكان وراح ينقل الإيمج while يعني السكانينج أو خلال حركة الكانتليفر والتب across the surface راح تنتقل، راح تتولد الإشارات هنا طبعا من نتيجة هاي الرفلكشن. هنا تعكس الرفنس مع السيرفس، وهذه الإشارات تتحول إلى الإيمجز. So in general, beam deflection system uses laser and photodetector to measure the beam position. Because atomic force microscope relies on the forces between the tip and the sample, knowing these forces is important for proper imaging. The force is not measured directly. Instead, it is calculated by measuring the deflection of the cantilever, which is a function of its stiffness. This could be described by Hooke's law, F equal to minus K multiplied by Z. إذا مثل ما قلنا إنه البيم ديفلكشن سيستم مثل ما شفنا الانحرافات بالليزر بيم اللي دا ينعكس من الباك اوف ذا الكانتليفر هي اللي تحدد البوزيشن على الديتكتور، وهذا طبعا راح يعكس البروفايل of the surface. So beam deflection system uses laser and photodetector to measure the beam position. Because atomic force microscope relies on the forces between the tip and the sample, knowing these forces is important for proper imaging. طبعا once again هذه الديفلكشن هي تعتمد على القوى التآثرات ما بين السامبل والتip، فلذلك من الضروري معرفة هذه الفورسز. So knowing these forces is important for proper imaging، يعني الحصول على الايميجينج الريزوليوشن مالته تكون عالية والصورة تكون دقيقة وواضحة. The force is not measured directly. هذه القوة ما تقاس بصورة مباشرة، وإنما instead it is calculated by measuring the deflection of the cantilever, which is a function of its stiffness. إذا تقاس بصورة غير مباشرة، هي تقاس بواسطة هذه الفورسز، يتم تحسسها وقياسها بواسطة deflection of the cantilever اللي هو يكون كدالة للstiffness للhardness of the cantilever. كيف يمكن التعبير عن هذه العلاقة إنه ما بين الديفلكشن والhardness of cantilever؟ ممكن تعبير عنها بواسطة Hooke's law. This could be described by Hooke's law. Hooke's law هو F equal to minus K في Z, where F is the force, K is the stiffness of the cantilever, and Z is the distance that the cantilever is bent. فإذا F هي الفورس المطلوب حسابها، ال K هو ثابت اللي يتعلق الثابت يعني اللي هو ال stiffness of the cantilever، وال Z هي المسافة اللي يعني يتحرك بها ال up and down، يعني اللي بنت قلنا again هو الكانتليفر يكون flexible فيصعد up and down حسب الاهتزازات.
فZ هي المسافة distance that the cantilever is bent. إذا يتم رسم طبعا إذا ترسم هذه العلاقة اللي هي الهوكس لو ما بين ال F on the y axis وال Z on the x axis، هذا اللي حيكون هو المسار. طبعا المسار هنا مثل ما نشوف هو حسب الديستنس ما بين التب والسيرفس. فإذا اقترب يعني في المسافات القريبة جدا يصير هنا يكون tip is in hard contact with the surface so repulsive regime. هنا طبعا يصير تنافر لما التب يقترب من السيرفس إلى درجة معينة قريب جدا ممكن يصير تنافر، فيصير تنافر فلذلك راح يدفع up. while scanning tip هنا مثلا بهالمنطقة tip is pulled towards the surface، هنا يكون attractive regime. so هنا يكون بالعكس تجاذب، يعني يكون يعني هنا ينجذب، فهنا يكون فحسب السيرفس. هاي الشيء قوة تآثر حسب السيرفس يعني وحسب المسافة اللي يقترب، فيا أما يصير repulsive يا أما يصير تنافر أو يصير تجاذب أو ما يصير تآثر at all. so tip is far from the surface no deflection. فإذا باتباع هذا المسار راح نشوف البروفايل مال forces اللي ممكن تصير حسب البروفايل of the surface. فهذا هو هذا هو الهوكس لو، وهذا هو البلوت اللي يبين المسار أو السلوك مال هذه الفورسز while الكانتليفر يعني التب الكانتليفر يسكان on the surface، والتب طبعا اللي دا يتآثر واللي دا ينقل البروفايل of the surface نتيجة لتآثر التب مع هذا السيرفس.